నమస్తే వెల్కమ్ టు బీసీఎన్ న్యూస్ నేను విజయలక్ష్మి ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఏపీలో పెట్టుబడులకు విస్తృత అవకాశాలున్నాయన్న మంత్రి లోకేష్ అన్ని జిల్లాల్లో అనువైన వాతావరణం ఉందని స్పష్టం సినీ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ పై గుంతకల్లు మాజీ ఎమ్మెల్యే మధుసూదన్ గుప్తా ఆగ్రహం లడ్డూ తయారీలో కల్తీ జరగలేదని నిరూపించాలంటూ హితవు ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం మంగళగిరిలో అర్జీల స్వీకరణ ప్రజల సమస్యలను ఓపికగా విన్న పోలవరం ఎమ్మెల్యే చిర్రి బాలరాజు తాడేపల్లిగూడెంలోని ప్రభుత్వ వసతి గృహాల పరిశీలన విద్యార్థుల సమస్యలపై జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ విజయభారతి ఆరా ఏపీలో పెట్టుబడులకు విస్తృత అవకాశాలున్నాయని మంత్రి నారా లోకేష్ పేర్కొన్నారు. పరిశ్రమలకు కావలసిన మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు. అన్ని జిల్లాల్లో పరిశ్రమలకు అనువైన వాతావరణం ఉందన్నారు. విశాఖ రీజియన్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తోందని పేర్కొన్నారు. విశాఖలో నిర్వహించిన సిఐఐ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సదస్సులో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. గ్రీన్ ఎనర్జీ విషయంలో రాష్ట్రంలో మంచి విధానం అందుబాటులోకి తెచ్చామని లోకేష్ చెప్పారు. అన్ని జిల్లాలకు ఎయిర్పోర్ట్ కనెక్టివిటీకి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. ఐటీ ఎలక్ట్రానిక్స్ హబ్ గా విశాఖపట్నం రూపుదిద్దుకుంటోందని తెలిపారు. విశాఖను ఆర్థిక నగరంలో 9 నుంచి 5వ స్థానానికి తీసుకురావడమే లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని త్వరలోనే అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని లోకేష్ వెల్లడించారు. For the state of Andhra Pradesh and particularly for this government, infrastructure is very close to our heart. In the past, you have seen the magic that Mr. Naidu has done for Hyderabad, and we started on that journey after the state got divided, but had a small speed breaker for 5 years. So we have a lot of catching up to do as a state. And it's really inspiring to be part of such a summit. I see policymakers, I see business houses, and of course see all the funders here in the audience. So I think we have a perfect partnership now to actually get Andhra Pradesh and more so India going. As you're all aware, under the leadership of Mr. Naidu, Andhra Pradesh was one of the fastest growing states in India, and we now need to make up for lost time. We are aligned with the Honorable Prime Minister's vision of Vikasit Bharat. We are coming up with our vision for our state. In 2047, we want to be among the top 3 economies in India, and that will be powered by good infrastructure. You know, it's very important to have a very collaborative outlook among all the players here. Post the bifurcation of the state, we have become a smaller state, a residual state. But I believe it gave us great opportunities to look at decentralized development. You know, we've always said we'll have one capital, but we will decentralize development. So I'll give you a few examples of what we have come to achieve in 5 years and what we want to achieve. Anantapur, which is in the southern tip of Andhra Pradesh, is one of India's most backward districts, and we are making it the mobility hub of Andhra Pradesh, and we have Kia already operational there. Kurnool, which is again a Rayalaseema district, we are making it again a center for renewable energy. And Mr. Naidu in the RE Invest has made it very clear that 72 gigawatts of renewable energy assets will be created in 5 years in the state of Andhra Pradesh. So Rajagar has a lot of catching up to do clearly. So in terms of traffic also, you know, we have to aim not to be number 10 but number 5. And I think a lot of work needs to be done. As you rightly said, you know, with Air India now being privatized and of course being under the leadership of the Tata Group, and I think close to 250 flights have been ordered. Under the leadership of Chandra sir, there's a lot of excitement into Bhogapuram and what work they want to do. In fact, I think it was 2 days ago that we had a Zoom call where we discussed about, you know, Bhogapuram, MRO, and of course my intention was about the cricket stadium here, the marina here. So we had a very long discussion on the way forward. And you know, we don't look at Bhogapuram purely as an airport, as Bharat has said, MRO, and look at the region's largest MRO. And beyond MRO, we were discussing about why all the equipment required in an airport cannot be manufactured in Bhogapuram.
So that's the kind of vision with which we want to work with the GMR group and really transform and create jobs as a region. All of you know it's been just over 100 days since the new government here formed in Andhra Pradesh. And our first promise out of the 6 promises we made to the public is to create 20 lakh jobs. So the single agenda with which your government is going to work is on creating jobs. So who creates more number of jobs will get the greater red carpet possible. It's not just about the rupee value of investment. For us, we really want to attract, job creating companies. So I would request all of you to look at Andhra Pradesh from that perspective. So I'd like to thank all of you for coming all the way to Visakhapatnam, being part of this summit. I know there's some exciting topics coming ahead, and I did take a look at it. That clean energy is one big topic, and that's something that's going to be very close to our heart, and we're going to work in terms of delivering that. So thank you very much for coming here. Thank you for having me, and I look forward to having all of you and being part of the journey of Vikasit Andhra Pradesh. Thank you very much. And తిరుమల లడ్డు కల్తీ ఘటనపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన సినీ నటుడు ప్రకాష్ రాజుపై గుంతకల్లు మాజీ ఎమ్మెల్యే మధుసూదన్ గుప్తా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అనంతపురం జిల్లా గుత్తి పట్టణంలోని ఆయన నివాసంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ సినీ నటుడు ప్రకాష్ రాజుపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తిరుమల లడ్డూలో కల్తీ జరగలేదని నిరూపించాలని ప్రకాష్ రాజుకు సవాల్ విసిరారు. ఒక సాధారణ సగటు హిందువుగా నేను ప్రకాష్ రాజు గారికి డిమాండ్ చేసేది ఏంటనంటే, మిమ్మల్ని మీరు చాలా పెద్ద మేధావి అని చెప్పి, ఏదో సంఘ సంస్కర్త అని చెప్పేసి మీరు మిమ్మల్ని భావిస్తుంటారు. ప్రజలు ఎవరే కానీ మిమ్మల్ని ఆ రకంగా చూడట్లేదు. మిమ్మల్ని ఒక డాఫర్ గాను ఒక లోఫర్ గాను చూస్తున్నారు. ఒక మంచి యాక్టర్ అయిండొచ్చు కానీ మిమ్మల్ని ఒక డాఫర్ గాను లోఫర్ గాను చూస్తున్నారు ప్రజలందరూ కూడా. మీరేమనుకుంటున్నారు అని అంటే, ఏదో హిందువుల్ని హిందూ సనాతన ధర్మాన్ని పాటించే వాళ్ళని విమర్శిస్తే మిగతా వాళ్లకు మీరు ఏదో మంచి చేసినట్లు అవుతారని చెప్పేసి మీరు భావిస్తుండొచ్చు. ఇది ఒక దుర్మార్గమైన ఆలోచన. ఆ రకంగా మిమ్మల్ని ఎవరు కూడా మద్దతు పలికే పరిస్థితి కూడా లేదు. సో ఈ రోజు ఈ విషయంలో, తిరుపతి లడ్డు విషయంలో మీరు చేస్తున్న దానికి నేను మీకు ఒక ఛాలెంజ్ విసురుతున్నాను. మీరు డబ్బు కొరకు ఏమైనా కూడా చేసేదానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టేసి, హిందువులందరం కూడా పోగై మీకు 5 కోట్ల రూపాయలు రివార్డ్ ఇవ్వడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం. మీరు ఇందులో జరగలేదు, ఈ చర్యలు తీసుకున్నారు అని చెప్పి మీరు ప్రూవ్ చేయండి. హిందువులందరం కలిసి మీకు 5 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తాం. ప్రూవ్ చేయలేదు అనుకోండి, లేదా అదే నూనెని ఏదైతే అదే గీ అని చెప్తున్న అదే పదార్థాన్ని మీరు నిత్యం మీ ఇంట్లో భోంచేయండి సార్, దాన్ని వాడుకొని. దేనికైనా రెడీ. మీరు ఇట్లా చేసినా మీకు 5 కోట్ల రూపాయలు ఇప్పించేదానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ప్రూవ్ చేసినా మీకు 5 కోట్ల రూపాయలు సిద్ధంగా ఉన్నాం. మరి ప్రకాష్ రాజ్ అనే లోఫర్ డాఫర్కు చెప్పేది ఏంటనంటే, తీసుకో ఈ ఛాలెంజ్, నీలో దమ్ము ఉంటే ఈ ఛాలెంజ్. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం కూటమి నాయకులు ప్రజా దర్బార్ నిర్వహిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆయా నియోజకవర్గాల నుంచి వచ్చే దరఖాస్తుదారుల నుంచి అర్జీలను తీసుకునే బాధ్యతను ఎమ్మెల్యేలకు కేటాయించారు. ఈ నేపథ్యంలో మంగళగిరిలోని జనసేన పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో పోలవరం ఎమ్మెల్యే చిర్రి బాలరాజు ప్రజల నుంచి అర్జీలను స్వీకరించారు. ప్రతి సమస్యను ఓపికగా వింటూ కొన్ని అర్జీల విషయంలో సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడి పరిష్కారానికి ఆదేశాలిచ్చారు. ఎంతమంది వచ్చినా ఓపికగా వారి నుంచి వినతులు స్వీకరిస్తూ సమస్యల పరిష్కారానికి భరోసా ఇచ్చారు. వైసీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో బుధవారం గుంటూరు, కృష్ణా జిల్లా, ఎన్టీఆర్ జిల్లా వైసీపీ నేతలతో మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైసీపీ అధ్యక్షులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సమావేశమయ్యారు. తాజా రాజకీయ పరిణామాలను చర్చించడంతో పాటు జిల్లాల అధ్యక్షుల ఎంపిక కోసం పార్టీ నేత జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయా నేతలతో చర్చించారు. పార్టీని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు శక్తివంచన లేకుండా కృషి చేసేవారిని గుర్తించి నివేదిక ఇవ్వాలని ప్రధాన నాయకత్వానికి సూచించారు. ప్రజలకు ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి సంక్షేమ అభివృద్ధికి శ్రమిస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం ఇది మంచి ప్రభుత్వం కార్యక్రమమని కమలాపురం ఎమ్మెల్యే కృష్ణ చైతన్యరెడ్డి పేర్కొన్నారు. కమలాపురం నియోజకవర్గంలో ఇది మంచి ప్రభుత్వం కార్యక్రమం పండగ వాతావరణంలా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం మొదటి 100 రోజుల్లోనే ఇది మంచి ప్రభుత్వం అని ప్రజల చేత అనిపించుకుందన్నారు. అవ్వా తాతలకు పింఛన్ 4,000 రూపాయలు, దివ్యాంగులకు 6,000 రూపాయలు ఇస్తున్నామని అన్నారు. లక్షల మంది పేదల ఆకలి తీరుస్తున్న అన్నా క్యాంటీన్, నిరుద్యోగ యువత భవిష్యత్తుపై మొదటి సంతకం మెగా
డిఎస్సి ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ రద్దుతో ప్రజల ఆస్తుల భద్రతకు భరోసా, త్వరలోనే మహిళలకు 3 గ్యాస్ సిలిండర్ల పంపిణీ, అలాగే ఆర్టీసీ బస్సులో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం కల్పించే దిశగా కసరత్తులు చేస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వం, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కృషి చేస్తున్న అభివృద్ధి ప్రణాళిక కార్యక్రమాలు వివరించారు. ప్రజలచే మీకేం కావాలో తెలుసుకొని దాని తగ్గట్టు పాలన నడపాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇది మంచి ప్రభుత్వం. ఇది మంచి ప్రభుత్వం అని చెప్తామంటే మా పని అయిపోయింది, ఇది మంచి ప్రభుత్వం బ్రాండ్ వేసుకునే కాదు. ఇది మంచి ప్రభుత్వం, మీరు ఏదైనా వచ్చిన పని చేయించుకోవచ్చు అని మీకు చెప్పడానికి ఇది చేపించేది 100 రోజుల తర్వాత ప్రోగ్రాం. ఇది మంచి ప్రభుత్వం కాబట్టి మాకు పని జరుగుతుందా, మాకు జరగదు అనుకోకుండా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆఫీసర్ల దగ్గర కానీ, ఆఫీస్ దగ్గర కాకుండా మా దగ్గర కానీ వచ్చి పని చేయించుకోవాల్సిందిగా చెప్పడానికి ఏర్పాటు చేసినటువంటి కార్యక్రమం. ఈ మంచి ప్రభుత్వంలో గత 100 రోజుల్లో చాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ జరిగినాయి. పెన్షన్లు చెప్పినట్టుగా 1000 రూపాయలు పెంచి ప్రతి నెల 1వ తేదీ వస్తూనే ఉన్నాయి. 1వ తేదీ రాకుండా ఉన్నాయా? 1వ తేదీ రాలేదంటే ముందు రోజు వచ్చినట్లే 31వ తేదీ వచ్చినట్లు. 1వ తేదీ రోజు సెలవు ఉందంటే 31వ తేదీ మీకు పెన్షన్లు పడతా ఉన్నాయి. ఇంతకన్నా శ్రద్ధ తీసుకొని చేసే పాలన ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారే ఉంటారు తప్ప వేరే వాళ్ళు ఎవరు చేయలేరని చెప్పి మీకు తెలియజేసుకుంటాను. ఈ మంచి ప్రభుత్వంలో సంక్షేమంతో పాటు అభివృద్ధి కూడా జరుగుతుంది. దానికి నిదర్శనమే కొప్పర్తిల్ ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్. 2150 కోట్ల రూపాయలు వచ్చిన 100 రోజుల లోపలనే దాని డెవలప్మెంట్ కోసం సెంట్రల్ నుంచి తీసుకురావడం జరిగింది. తొందరలో పనులు మొదలవుతాయి. దాని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ అయితే కొత్త ఇండస్ట్రీస్ వస్తాయి. ఈ 100 రోజులు అంటే 150 రోజుల ముందు ఇక్కడికి ప్రచారానికి వచ్చినప్పుడు చెప్పినాం, ఈ చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ మీరు ఇంటికా నుంచే ఉద్యోగాలు చేసుకునే పరిస్థితి తీసుకొస్తామని చెప్పి ఆ మాట ప్రకారమే ఈ రోజు ఈ కొప్పర్తి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్స్ తీసుకురావడం జరిగింది. చెప్పిన మాటలన్నీ పూర్తి చేస్తాం. ఈ మంచి ప్రభుత్వంలో ఎక్కడే గాని రోడ్లు కొదవ లేకుండా ప్రతి సిమెంట్ రోడ్డు వేస్తామని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటున్నాం. డ్రైనేజీలతో సహా మన యూనివర్సిటీ నుంచి ఈ పక్క రోడ్డు కూడా ఇది కూడా ఆల్రెడీ పెట్టడం జరిగింది. ఆ రోడ్డు కూడా తార్ రోడ్డు వేయించేసేసి పూర్తిగా కల్వర్టుతో సహా ఈ కల్వర్టు అక్కడ దిగోపల్లకాడ కల్వర్టు కూడా తొందరలో పూర్తి చేస్తామని చెప్పేసి మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇవన్నీ చేస్తున్నామంటే మీ సహకారం ఎంతో అవసరం. మీరు ఈసారి మా మీద గట్టి నమ్మకం పెట్టుకొని ప్రతి చోట కూడా మంచి మెజారిటీతో మమ్మల్ని గెలిపించారు. మేము అదేదో మీరు గెలిపించారని తీసుకోకుండా మా మీద ఎక్కువ బాధ్యత పెట్టారని చెప్పి అనుకొని పనిచేయడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం. ఇది మేము బాధ్యతగా తీసుకుంటామని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. పొలం పిలుస్తుంది అని ఏదో వాళ్ళు ప్రోగ్రాం పెట్టినారు పోయినారని అనుకోవద్దండి. ఇది చాలా ఉపయోగకరమైన ప్రోగ్రాము. ఈ కార్యక్రమంలో ఏంటంటే రైతులతో వాళ్ళు ఒకరు ఏదో ఆ రోజు మీకు కనిపించే అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ వచ్చి మాటలు చెప్పిపోయేది కాదు. ఆయనతో పాటు సైంటిస్టులు వస్తారు, ఆయనతో పాటు పశు సంవర్ధక శాఖ వాళ్ళు వస్తారు, ఉద్యానవన శాఖ వాళ్ళు వస్తారు, మార్కెటింగ్ ఇట్లా మీరు చేసిన మీ పండించిన పంటను మార్కెటింగ్ చేసుకోవడానికి అవి చెప్పడానికి ఆ అధికారులు కూడా వస్తారు. మీరు వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఏంటంటే మనం చామంతి పూలు వేస్తాం, ప్రతిసారి మాదిరి వేస్తానం ఇస్తానం పోతానని అన్నట్లు కాకుండా ఇప్పుడు కొత్తగా ఏమొచ్చింది, ఏం చేస్తే మనకు పెట్టుబడి తక్కువ అవుతుంది, ఏం చేస్తే మనకు ఆదాయం పెరుగుతుంది అని చెప్పడానికి స్వచ్ఛతాయి సేవ ఈ కార్యక్రమం జరుగుతా ఉంది. స్వచ్ఛాంధ్ర స్వచ్ఛ భారత్ అని చెప్పి మోడీ గారి గవర్నమెంట్ లో అప్పుడు మొదలు పెడితే స్వచ్ఛాంధ్ర అని చెప్పేసి మన కార్యక్రమాలు చేశాం. గత 5 ఏళ్లు దాని మీద పూర్తిగా మర్చిపోయాం. మళ్ళీ ఆ కార్యక్రమం జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. స్వచ్ఛత సేవ అంటే మనం నీట్ గా ఉండి మన ఊరికి మనం సేవ చేస్తే దేశం బాగుపడుతుందని చెప్పి ఒక గట్టి నమ్మకం. ఇది మనం భావితరాలకు చెప్పే ఒక మంచి మాట అనుకోండి. బాధ్యత అందరం తీసుకోవాలా, ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీంట్లో పాలు పంచుకోవాలా, నీట్ గా ఉండాలనే అవగాహన అందరికీ రావాలా. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.